السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم ولا الفيديو ديال اليوم غيكون مخصص للسي ام 1 نيفو سي ام 1 يعني لي زيكزارسيس الكاي ديكزارسيس لا باج 55. جاوني بزاف ديال لي كومونتير تيطلبوا لي هاد لي زيكزارسيس هادو. صراحة حاولت اني نحط الفيديو من قبل مي يلاه كتب باش نصورو، على داكشي كنعتذر على التأخير، كنعتذر بزاف. المهم غنبدا معكم الفيديو على بركه الله، نحاول ندير لكم لا كوريكسيون و ميم طون نديرو يعني اون بيتيت اكسبليكاسيون ديال لا لوسون، لاني ما حطيتش لا لوسون، يعني لا لوسون ديال هاد لي كومبليمون دوبجي انديريكت و لي كومبليمون دوبجي سكوند ما حطيتش الشرح ديالهم. المهم اللي كنتو واقفين عليهم ممكن اني نعاود ندير لكم الشرح نحط لكم ماشي مشكل. اذا نبداو على بركه الله. عندنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت و لو كومبليمون دوبجي سكوند. اذا on a déjà vu le complément d'objet direct. On a dit que le complément d'objet direct complète le verbe, d'accord, ou il vient directement après le verbe, تيجي دائما من بعد le verbe. Le complément d'objet indirect حتى هو complète le verbe, d'accord, ولكن تيكون مفروق مع le verbe بune préposition soit a soit de. علاش؟ لانه تيجاوب لنا على 4 ديال الاسئله: ا كي، ا كوا، دو كي، دو كوا، داكوغ. يعني من بعد لو فيرب كنحطوا وحده من هاد الكاتر كيسيون، هو باش نلقاو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. و لو كومبليمون دوبجي سكوند هو سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت ولكن كيجي من بعد ان كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني لا فراز تيكون فيها لو سوجي لو فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت هو الاول، من بعده كومبليمون دوبجي انديريكت، وهذاك الثاني اللي كيتسمى انديريكت ما كنسميوهش انديريكت، كنسميوه كومبليمون دوبجي سكوند، داكوغ. اذا غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون دو ليكزارسيس 1 وغادي تشوفوا معايا، داكوغ. الوغ ليكزارسيس 1 souligne uniquement les phrases contenant un complément d'objet indirect, puis entoure les compléments d'objet indirect, d'accord. Alors la voiture ralentit avant le virage. Avant le virage, c'est pas un complément d'objet indirect, c'est un lieu. لأن هنايا la question اللي ممكن نحطوها نقولوا la voiture ralentit où, d'accord. La phrase B: Fouad souffre de violents maux de tête. Alors Fouad souffre de quoi? Fouad souffre de violents maux de tête. إذن هنا جاوبنا حطينا لا كيسيون دو كوا وقلنا il souffre de violents maux de tête. Alors هذا كامل c'est un complément d'objet indirect. و regardez bien كاينه لا préposition de اللي كتفرق لنا لو فيرب مع لو complément d'objet indirect, d'accord. دائما لو complément d'objet indirect c'est تكون فيه لا préposition de ولا a. و violent c'est un adjectif, mot c'est le nom, de tête c'est un complément du nom. على داكشي باش on va l'entourer كامله, d'accord. لان هذا دو تيت يعني كيكملنا لو نو مو الم ديال الراس، داكوغ. اذا الم ديالاش ديال الراس. اذا هذا سي ان كومبليمون دو نو، على داكشي اون فا لونتوري، داكوغ. الوغ لا فراز سي: les enfants jouent au billes dans la cour. Les enfants jouent à quoi? À quoi? La question au billes. Alors je vais entourer au billes بوحدهم لأن dans la cour فيها le lieu, d'accord. فين ou dans la cour ما غنونطوريهاش، d'accord. La phrase D: pour le dessert اسمحوا لي. Pour le dessert, j'apporterai des fruits. Alors, là, on a un complément d'objet direct. علاش؟ لأن j'apporterai quoi? J'apporterai des fruits. On va pas souligner cette phrase, d'accord. La phrase E: elle assistera au mariage de Fatima et Noé. Alors, là, il, c'est le sujet, assistera, c'est le verbe, assistera à quoi? Au mariage de Fatima et Noé. Alors, là, on va entourer tout ce groupe nominal. علاش جاني لقيت في ان كومونتير لان لي زيكزارسيس كنت ديجا حطيتهم صافي 2 ans بان يعني واحد الاخت ولا الاخ قال لك دو فاطمه ان واحد سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. لا، هنا elle assistera à quoi? au mariage de qui? de Fatima et Noé. هاد فاطمه et Noé complète le mariage, ou le mariage c'est un nom, alors c'est un complément du nom, c'est pour ça je vais entourer tout ça. والحاجه الثانيه هي او. او شنو هي في الاصل c'est un article contracté, هي a plus le, d'accord. هي نورمالمون كانت elle assistera à le mariage de Fatima et Noah. alors هنا ديك a حيدناها وعوضناها ب او، داكوغ. اذا
نتوما ربما تقولوا قلتي لنا غير ا ولا دو، حتى او راها كاينه. علاش؟ لان او كتساوي لنا ا بلس لو، داكوغ. وكاينه او افيك اكس اللي كتساوي لنا ا بلس لي، حتى هي صحيحه، داكوغ. الوغ لا فراز اف، elle ment souvent à ses parents. Alors elle, c'est le sujet, ment c'est le verbe, souvent c'est un adverbe ici, à ses parents. À qui? À ses parents. Alors c'est un complément d'objet indirect, d'accord. Alors on passe directement à l'exercice 2. Souligne uniquement les phrases contenant un complément d'objet second, puis entoure le complément d'objet second, d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire le complément d'objet second? Tu as offert des fleurs à Léa pour sa fête. Alors tu as offert des fleurs à Léa pour sa fête. Alors tu, c'est le sujet, a offert, c'est le verbe. Des fleurs, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. Tu as offert quoi? Des fleurs. Alors c'est un complément d'objet direct. À qui? À Alia. Alors on a la question c'est à qui? Et donc Alia, c'est un complément d'objet indirect. On a la question à qui? Et donc puisque j'ai من بعد un complément d'objet direct, كنسميوه un complément d'objet second. Alors داكشي je vais entourer Alia. D'accord? Alors la phrase B, parmi ces bijoux et elle. Voilà, نحاول نقرب لكم باش يجيكم واضح. Voilà. Alors parmi ces bijoux, elle choisit une bague. Elle choisit quoi? Une bague. Alors ici, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Elle téléphone souvent à ses grands-parents. Elle téléphone à qui? À ses grands-parents. Alors c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Indirect فقط. لأن ما كانش قدامه واحد complément d'objet direct باش نسميوه complément d'objet second. D'accord? Alors le policier donne un renseignement au touriste. Alors le policier donne quoi? Un renseignement, c'est un complément d'objet direct à qui? Au touriste. Alors هنا à le touriste كما شرحت لكم هنايا. Alors هنا c'est un complément d'objet indirect وجا في المرتبة الثانية من بعد le complément d'objet direct, on l'appelle un complément d'objet second. D'accord? Alors la phrase E, elle raconte des histoires aux enfants. Elle raconte quoi? Des histoires. Alors des histoires, c'est un complément d'objet direct à qui? Aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Les jamais complément d'objet direct, alors c'est un complément d'objet second. D'accord? Hier, le voisin a demandé de l'aide à mon père. Hier, le voisin a demandé quoi? De l'aide à qui? À mon père. Alors, à mon père, c'est un complément d'objet second. À l'âge de l'aide, c'est un demander quoi? De l'aide. De l'aide, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Alors, on passe... نتمنى أن نكون بعدا كنشرح مزيان وتكونوا فهمتوا معايا. Alors, on passe à l'exercice 3. On tourne en bleu les compléments d'objet direct, en vert les compléments d'objet indirect et en noir les compléments d'objet second. D'accord? La première phrase. Mes parents ont acheté le papier de ma chambre. Alors, mes parents ont acheté quoi? Ont acheté le papier. ردوا البال هنا غتقولوا لي فوالا ميتريس ربما هنا لو بابي سي لو كومبليمون دوبجي direct ou de ma chambre c'est un complément d'objet indirect غنحسبوه second. لا هنا de ma chambre ماشي ما يمكنناش نقولوا mes parents ont acheté de quoi. alors هاد de ma chambre كتكومبليتي لنا لو بابي يعني لو بابي اللي هو ديال ما chambre. alors c'est un complément du nom اذا غنجمعوه معاه كامل. tout ça c'est un complément d'objet direct. على داكشي j'ai entouré avec le bleu. داكوغ يعني هنا هاد القضيه خص ردوا ليها البال مزيان الوليدات ديالنا حيت دائما تيديروا هاد القضيه تيخلطوا ما بين لو كومبليمون دو نون و الكومبليمون دوبجي انديريكت. كومبليمون دو نون كومبليت لو نون بحال هنايا لو بابي دو كوا دو ما شامبر. هاد دو ما شامبر كومبليت لو بابي و بابي سي ان نون. alors automatiquement c'est un complément du nom. D'accord? Ou puisque c'est un complément du nom, alors le complément du nom complète le nom. Tout ça c'est un groupe nominal et je vais entourer tout ça. D'accord? Alors la phrase B, cet enfant réclame quoi? Un vélo. Un vélo à qui? À ses parents. Alors un vélo c'est un complément d'objet direct. À ses parents c'est un complément d'objet quoi? Second. علاش؟ لأن جاي indirect في المرتبة الثانية من بعد le direct. alors c'est un complément d'objet second. C'est pour ça que j'ai entouré avec le noir. Ce chien n'obéit pas du tout à son maître. Alors, n'obéit pas du tout à qui? À
son maître. Alors, à son maître, c'est un complément d'objet indirect. C'est pour ça que j'ai entouré avec le verbe. L'homme se souvient de sa jeunesse avec émotion. Alors, l'homme se souvient de quoi? De sa jeunesse. Jeunesse, c'est un complément d'objet indirect avec émotion. C'est une autre chose. D'accord? C'est la manière. Alors, la phrase E, les passants lancent du pain. Lance quoi? Du pain, c'est un complément d'objet direct. À qui? Aux pigeons. هذه اللي قلت لكم أنايا هنا AUX هي A plus les. A, les pigeons. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, après le complément d'objet direct, c'est un complément d'objet seconde. D'accord? À la télévision, je regarde des documentaires. À la télévision, je regarde quoi? Des documentaires. Alors, des documentaires, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Alors, l'exercice 4, réécrit chaque phrase en remplaçant le groupe nominal complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second souligné par un pronom ou le pronom personnel complément souligné par un groupe nominal. يعني إلا كان عندنا هنا groupe nominal غنعوضوه بان pronom. إلا كان عندنا هنا pronom غنعوضوه بالgroupe nominal. D'accord? إذا j'ai déjà dit المهم غتشوفوا معايا غنقول لكم نفكروا les compléments d'objet direct les pronoms compléments d'objet direct هما la ou le ou l'apostrophe ou les ou les pronoms compléments d'objet indirect on a lui ou leur كاينين d'autres ولكن هادو هما اللي وليداتنا يعرفوهم لأنهم les plus utilisables. D'accord? Alors, le jardinier parle à ses plantes. Alors, à ses plantes, c'est un complément d'objet indirect. Ou il est au pluriel, alors automatiquement, je vais le remplacer par leur. Ou had leur, avant le verbe. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le jardinier leur parle. D'accord? Et point final. Elle lui a envoyé des fleurs. Alors, lui, non. Déjà قلنا lui remplace le complément d'objet indirect. إذا خصنا هنا في la phrase نلقاو complément d'objet indirect ويكون singulier. Alors نقول elle a envoyé des fleurs à son ami, à son père, à sa maman, à Ahmed, à Lina et n'importe quel complément d'objet يعني ديريكت. غير هنا من الاحسن يكون جروب نومينال لان هنا قال لك جروب نومينال دونك نديتيرمينو انه à son ami, à son père, à sa cousine, à son frère, ainsi de suite. D'accord? Alors la phrase c'est je leur propose du café. Alors leur هنا c'est remplace le complément d'objet indirect اللي غيكون pluriel. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je propose du café aux invités. D'accord? aux invités. يعني ممكن نديرو n'importe quel complément d'objet indirect اللي خصو يكون au pluriel. D'accord? Il annonce la nouvelle à sa mère. Alors هنا à sa mère c'est un complément d'objet indirect et les singulier إذا غنعوضوه بلوي وهاد لوي خصنا نحطوها avant le verbe غنقولو il lui annonce la nouvelle et point final. D'accord? Alors on passe directement à l'exercice 5. Complète les phrases avec des compléments d'objet comme indiqué. يعني complément d'objet على حسب شنو مطلوب لنا هنايا. Complément d'objet indirect. Alors les vacanciers profitent de leurs vacances. Indirect. De quoi? De leurs vacances. ديروا n'importe quel يعني groupe nominal اللي ممكن يكون غير تكون هنا دو ولا d'accord? COD plus COS يعني complément d'objet direct plus complément d'objet second. Alors le guide montre la mosquée aux touristes. D'accord? ou le monument aux touristes ou n'importe quoi le guide يعني شي حاجه اللي غتجي مع le sens de la phrase. Ce petit garçon complément d'objet indirect. Ce petit garçon rêve de son père. De qui? De son père. D'accord? Alors on passe directement à l'exercice 6. Voilà. Alors, réécris chaque phrase avec un COI de la classe grammaticale indiquée en gras. D'accord? Donc, on a la classe grammaticale, soit pronom, soit groupe nominal, pronom, groupe nominal. D'accord? Alors, l'astronome parle à des gens. Il... هنا عندنا pronom هاد لو pronom شنو غيعاودنا à des gens. Alors il leur explique la formation des étoiles. علاش درنا leur هي normalement كانت il explique la formation des étoiles à des gens. D'accord? هاد à des gens غنحيدوها باش pour éviter la répétition غنرمبلاسيوها بلور لانها au pluriel. D'accord? Alors le sportif et son entraîneur discutent
groupe nominal. Alors, le sportif et son entraîneur discutent de quoi? De dernier match. D'accord? Ton copain t'a écrit, tu, pronom, répondra. Répondra à qui? À ton copain. Ton copain, c'est singulier, alors tu lui répondras. D'accord? Tu lui répondras. Alors, vous devez réécrire toute la phrase. D'accord? Très souvent, cette maman pense, groupe nominal, très souvent, cette maman pense à ses enfants, à ses parents, à ses amis, ou n'importe quel groupe nominal, les يكون au pluriel. D'accord? الوغ نتمنى اني نكون فيتكم وكنعتذر مره اخرى على التاخير صراحه ما لقيتش شي وقت من قبل من هذا غنحاول نحط لكم لا فيديو لو بلي فيت بوسيبل نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بلي كومونتير المحفزين ديالكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم او ريفوار خليكم في امان الله وحفظه والله لقينا في ساعه الخير ان شاء الله.